ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಭೋ ಪ್ರಿಯಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಲಾಃ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲಾಃ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯಃ ಭಾಗಃ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ ವಿದ್ಯತೆ. ಭಾಷಾಧ್ಯಯನಾರ್ಥಂ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಅಹಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ. ತತ್ರ ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ ಭವಂತಿ. ಭವಂತಃ ಚತುರ್ಷು ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಸ್ವೀಯ ಪುಸ್ತಕೆ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವ್ಯಾಕರಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವರ್ಧನಂ ಪರಿಶೀಲಯಂತು. ಚಿಂತನಾರ್ಥಂ 20 ಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ಕಾಲಃ ದೀಯತೆ. ಅದ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕರಣಂ ಇತಿ ವಿಚಾರಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ಕಾಂಶ್ಚನ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಅಹಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ. ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವಂತು. ಆದೌ ಶುಭಮಸ್ತು. ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಭವತಿ. ಅತ್ರ ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನೆ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಕಿಂ ಭವೇತ್? ಅ 3, ಇ 2, ಉ 1, ಋ ಅರ್ಧ. ಹ್ರಸ್ವಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ಸ್ವೀಯ ಪುಸ್ತಕೆ ಉತ್ತರಂ ಲಿಖಂತು ಅನಂತರಂ ಪರಿಶೀಲಯಂತು ಮಾಂ ಸೂಚಯಂತು ಚ. ಉತ್ತರಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಉ ಏಕಮಾತ್ರಾ ಕಾಲಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಅಸ್ತು, ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ಪಠಾಮಿ. ಶೃಣ್ವಂತು ಪಶ್ಯಂತು ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಲಿಖಂತು. ಅಕ್ಷರಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ನಾಮಾಂತರಂ ಕಿಂ? ಅಕ್ಷರಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ಯತ್ ನಾಮ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಅತ್ರ ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ ಸಂತಿ. ಅ ವರ್ಣಃ, ಇ ಶಬ್ದಃ, ಉ ಧ್ವನಿಃ, ಋ ಲಿಪಿಃ. ಏತೇಷು ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಕಿಂ? ಶೀಘ್ರಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವಂತು. ಚಿಂತನ ಸಮಯಃ ಅತೀತಃ. ಇದಾನಿಂ ಉತ್ತರಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಅ ವರ್ಣಃ ಇತಿ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಭವತಿ. ಅಕ್ಷರಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ನಾಮಾಂತರಂ ಭವತಿ ವರ್ಣಃ ಇತಿ. ಅಸ್ತು, ಅಗ್ರಿಮಃ ತೃತೀಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ. ಚಿಂತನಕಾಲಃ ಆರಬ್ಧಃ. 20 ಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ಸಮಯಃ. ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ ಅತ್ರ ಸಂತಿ. ಅ ಅರ್ಧ, ಇ 1, ಉ 2, ಋ 3. ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಉತ್ತರಂ ಸಿದ್ಧಂ ಇತಿ ಭಾವಯಾಮಿ. ಸಮಯಃ ತು ಅತೀತಃ ಅಸ್ತಿ. ಅಸ್ತು, ಪಶ್ಯಾಮಃ ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಕಿಮಿತಿ. ಉ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾಕಾಲಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಃ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಸ್ವರಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಲಿಖಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಾಯಃ. ಪಶ್ಯಾಮಃ ಚತುರ್ಥಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ ಅಸ್ತಿ. ಪಶ್ಯತ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅಯೋಗವಾಹ ವರ್ಣಾಃ ಕತಿ ಸಂತಿ ಇತಿ ಮಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅಯೋಗವಾಹ ವರ್ಣಾಃ ಕತಿ ಸಂತಿ? ಚತ್ವಾರಃ ವಿಕಲ್ಪಾಃ ಆಗತಾಃ. ಅ 5, ಇ 6, ಉ 3, ಋ 4. ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಚಿತ್ವಾ ಸ್ವೀಯ ಪುಸ್ತಕೆ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವತ. ಉತ್ತರಂ ಶೃಣುತ. ಅಸ್ತು, ಚಿಂತನ ಸಮಯಃ ಅಭವತ್. ಇದಾನಿಂ ಪಶ್ಯತ. ಸಾಧೂತ್ತರಮಸ್ತಿ ಋ 4. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅಯೋಗವಾಹ ವರ್ಣಾಃ ಭವಂತಿ 4. ಅನುಸ್ವಾರಃ ವಿಸರ್ಗಃ ಜಿಹ್ವಾಮೂಲೀಯಃ ಉಪಧ್ಮಾನೀಯಃ ಚೇತಿ. ಅಸ್ತು, ಅಗ್ರೆ ಚಲಾಮ. ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಪಂಚಮಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವರ್ಗ್ಯ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಾಣಿ ಕತಿ ಸಂತಿ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ. ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಾಣಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಅಸ್ತು, ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಾಣಿ ಕತಿ ಸಂತಿ? ಅ 20, ಇ 25, ಉ 10, ಋ 8. ಏತೇಷು ಚತುರ್ಷು ವಿಕಲ್ಪೇಷು ಸಾಧೂತ್ತರಂ ಕಿಂ? ಚಿಂತಯತ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಚಿಂತಯತ, ಉತ್ತರಂ ಲಿಖತ ಸಿದ್ಧಾಃ ಭವತ. ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಸಾಧೂತ್ತರಂ 25 ವರ್ಗ್ಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಾಣಿ ಸಂತಿ ಇತಿ ಸಾಧೂತ್ತರಂ. ಅಸ್ತು, ಇದಾನಿಂ ಷಷ್ಠಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಅಯಂ ಅಂತಸ್ಥವರ್ಣಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ಅಯಂ ಅಂತಸ್ಥವರ್ಣಃ ನಾಸ್ತಿ. ಏತೇಷು ಚತುರ್ಷು ಅಂತಸ್ಥವರ್ಣಃ ನ ಭವತಿ. ಕः ವರ್ಣಃ? ಅ ಲ, ಇ ಯ, ಉ ವ, ಋ
ह एतेषु अन्तस्थवर्णः नास्ति। सः कः वर्णः? शीघ्रं लिखन्तु स्वीयपत्रे अथवा पुस्तके। उत्तरं सिद्धम्। अहमिदानीं साधूत्तरं दर्शयामि। ऋ ह ह इति वर्णः अन्तस्थवर्णः न भवति। अन्ये त्रयः वर्णाः अन्तस्थवर्णाः एव सन्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः सप्तमः प्रश्नः अत्र विद्यते। संस्कृते अवर्ग्य अथवा अवर्गीयव्यञ्जनाक्षराणि कति सन्ति इति प्रश्नः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति अत्र चिन्तनार्थम्। अ 25, इ 15, उ 33, ऋ 8। एतेषु साधूत्तरं किमस्ति इति विचित्य स्वीयपुस्तके लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनार्थं समयः दत्तः अस्ति, सः समयः अतीतः अस्ति। इदानीम् उत्तरं दर्शयामि, पश्यत। ऋ विकल्पे 8 इति संख्या अस्ति, तत्तु साधु उत्तरं भवति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः अत्र विद्यते। अत्र अयम् ऊष्माणवर्णः नास्ति, ऊष्माणवर्णः अयं नास्ति इति प्रश्नः। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ श इ ष उ व ऋ ह। एतेषु चतुर्षु वर्णेषु ऊष्माणवर्णः नास्ति। कः वर्णः? ऊष्माणवर्णः नास्ति। एकः वर्णः ऊष्माणवर्णः नास्ति। ऊष्मवर्णः अथवा ऊष्माणवर्णः नास्ति। कः वर्णः सः? अस्तु, समयः अतीतः अस्ति, दर्शयामि साधु उत्तरम्। उ व इति अन्तस्थवर्णः भवति, ऊष्मवर्णः नास्ति अथवा ऊष्माणवर्णः नास्ति। अग्रिमः प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। ए ऐ एतयोः वर्णयोः उत्पत्तिस्थानं किम्? उत्पत्तिस्थानस्य नाम किमस्ति? ए ऐ एतयोः वर्णयोः अथवा अक्षरयोः उत्पत्तिस्थानं किम्? अ कण्ठोष्ठम्, इ कण्ठतालु, उ दन्तोष्ठम्, ऋ कण्ठः। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु साधूत्तरं किम् इति शीघ्रं लिखित्वा सिद्धाः भवता। चिन्तनसमयः अतीतः अस्ति, इदानीं दर्शयामि साधूत्तरम्। इ कण्ठतालु इति साधूत्तरम्। एदैतोः कण्ठतालु इति सूत्रम्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः अत्र विद्यते। पश्यत शीघ्रं झटिति उत्तरं लेखितुं सिद्धा भवता। अनुस्वारस्य उत्पत्तिस्थानं किम् अस्ति? प्रश्नः अनुस्वारस्य उत्पत्तिस्थानम्। अत्र सन्ति चत्वारः विकल्पाः। अ नासिका, इ तालु, उ कण्ठः, ऋ मूर्धा। साधूत्तरं किम्? शीघ्रं चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखन्तु, सिद्धाः भवन्तु। सर्वे सिद्धाः इति भावयामि। अयि भो छात्राः, पश्यत, साधु उत्तरं भवति अनासिका इति। अनुस्वारस्य उत्पत्तिस्थानं नासिका, नासिका अनुस्वारस्य इति सूत्रम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। इदानीम् 11 प्रश्नः युष्माकं पुरतः आगतः अस्ति। शिवस्य डैश् माहेश्वरसूत्राणां मूलम् इति प्रश्नः। उत्तरं चिनुत। अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति खलु, एतेषु साधूत्तरं किम् इति चिन्वन्तु। अ ढक्कानादः, इ त्रिशूलम्, उ तपः, ऋ वाहनम्। शिवस्य डैश् माहेश्वरसूत्राणां मूलम् इति प्रश्नः। ओह, समयः अतीतः, चिन्तनकालः समाप्तः। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। साधूत्तरं भवति अढक्कानादः। शिवस्य ढक्कानादः माहेश्वरसूत्राणां मूलं भवति। माहेश्वरसूत्राणां रचयिता पाणिनिः ढक्कानादं यौगिकज्ञानेन अथवा तपश्शक्त्या योगशक्त्या श्रुत्वा सः माहेश्वरसूत्राणि अरचयत्। अस्तु, इदानीं 12 प्रश्नः अत्र विद्यते। माहेश्वरसूत्राणि कति सन्ति इति बहु सरलः सुलभः प्रश्नः अत्र अस्ति। एतस्य उत्तरं चिन्तयितुम् आरम्भं कुर्वन्तु। साहाय्यार्थं 4 विकल्पाः सन्ति। अ 12, इ 13, उ 14, ऋ 15 इति। साधूत्तरं किम्? उत्तरं सिद्धं युष्माकं। पश्यन्तु, उत्तरं साधु वा असाधु वा इति। उत्तरमस्ति उ 14। माहेश्वरसूत्राणि 14 सन्ति।
अस्तु इदानीं त्रयोदशः प्रश्नः अत्र विद्यते संस्कृते अच् इत्युक्ते डैश् वर्णाः प्रश्नः सुलभः अस्ति संस्कृते अच् इत्युक्ते डैश् वर्णाः अ स्वर इ व्यञ्जन उ अनुनासिक ऋ अल्पप्राण अच् इत्युक्ते डैश् वर्णाः शीघ्रं शीघ्रं चिन्तनं कृत्वा स्वीयपुस्तके पत्रे वा लिखित्वा सिद्धाः भवत उत्तरं ज्ञातुं साधु उत्तरं किमिति अस्तु युष्माकं चिन्तनसमयः अभवत् मम समयः आगतः उत्तरं दर्शयितुम् अत्र विद्यते साधु उत्तरं संस्कृते अच् इत्युक्ते स्वरवर्णाः भवन्ति स्वराक्षराणि भवन्ति अस्तु इदानीं चतुर्दशः प्रश्नः अत्र अस्ति अयं यण् वर्णः न यण् वर्णः नास्ति एतेषु एकः वर्णः यण् वर्णः नास्ति सः वर्णः कः इति प्रश्नः चत्वारः विकल्पाः एवं सन्ति अ व इ ह उ य ऋ ल अयं यण् वर्णः नास्ति उत्तरं चिन्तितम् इति भावयामि उत्तरं सिद्धम् इदानीं साधूत्तरम् अहं दर्शयामि परिशीलनं कुर्वन्तु उत्तरं सम्यक् लिखितं वा न वा इति ह इति वर्णः यण् वर्णेषु न अन्तर्भवति हयवरट् लण् इति वदामः ह तत्र नान्तर्भूतः वर्णः भवति न अन्तर्भूतः भवति अस्तु अग्रिमः पञ्चदशः प्रश्नः अत्र विद्यते संस्कृते हल् इत्युक्ते डैश् वर्णाः इति प्रश्नः चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः आरब्धः चिन्तनकालः चत्वारः विकल्पाः अपि सन्ति अव्यञ्जन ईश्वर उ अनुनासिक ऋ महाप्राण हल् इत्युक्ते डैश् वर्णाः अवश्यं चिन्तितं सम्यक् इति भावयामि उत्तरम् अहम् इदानीं दर्शयामि एतदस्ति साधूत्तरम् अव्यञ्जन इति संस्कृते हल् इत्युक्ते व्यञ्जनवर्णाः अस्तु षोडशः प्रश्नः युष्माकं पुरतः अस्ति माहेश्वरसूत्रेषु अष्टमं सूत्रं किम् माहेश्वरसूत्रं कण्ठस्थीकृत्य संस्कृतज्ञानं वर्धयन्तु अतः अत्र चिन्तनार्थं समयः दत्तः अस्ति माहेश्वरसूत्रेषु अष्टमं सूत्रं स्मरन्तु अ कपै इ ए ओं उ घढधष् ऋ झभञ् एतेषु अष्टमं सूत्रं किमस्ति शीघ्रं स्मरन्तु अस्तु युष्माकम् उत्तरं सिद्धम् इति भावयामि साधूत्तरमस्ति ऋ झभञ् इति अष्टमं सूत्रं भवति अस्तु सप्तदशः प्रश्नः अत्र विद्यते लृ त ध स वर्णाः डैश् इति प्रश्नः लृ त ध स वर्णाः अ कण्ठ्याः इ दन्त्याः उ तालव्याः उत ऋ ओष्ठ्याः लृ त थ ध स वर्णाः कीदृशाः वर्णाः इति भवन्तः चिन्तयन्तु शीघ्रम् उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु सर्वे सिद्धाः इति भावयामि इदानीम् उत्तरं दर्शयामि लृतुलसानां दन्तः नाम दन्त्यवर्णाः भवन्ति तेषाम् उत्पत्तिस्थानं भवन्ति दन्ताः अतः एते दन्त्यवर्णाः उत्तरं सम्यक् लिखितम् इति भावयामि अस्तु इदानीं पश्यत अ क ह वर्णाः डैश् इति अष्टादशः प्रश्नः चत्वारः विकल्पाः सन्ति अमूर्धन्याः वर्णाः इ कण्ठ्याः वर्णाः उ ओष्ठ्याः वर्णाः ऋ तालव्याः वर्णाः अ क ह वर्णाः चिन्तनार्थं कालः दत्तः अस्ति 20 क्षणात्मकः कालः सः कालः अतीतः इदानीम् उत्तरं पश्यत अत्र विद्यते इ कण्ठ्याः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति कण्ठस्थाने तेषाम् उत्पत्तिः भवति इति कारणतः एते कण्ठ्यवर्णाः भवन्ति अस्तु नवदशः प्रश्नः अत्र विद्यते युष्माकं पुरतः ऋ ट ष वर्णाः पुनः तादृशः एव प्रश्नः पूर्वम् एतादृशः प्रश्नः आसीत् अ तालव्याः इ दन्त्याः उ कण्ठ्याः
ऋ मूर्धन्याः ऋ ट ष वर्णाः डैश इति प्रश्नः समयः अतीतः भविष्यति शीघ्रम् उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवता अस्तु अत्र विद्यते साधूत्तरं ऋ मूर्धन्याः इति ऋटुरषाणां मूर्धा मूर्धनि तेषां जन्म भवति अतः मूर्धन्यवर्णाः इति तेषां नाम अस्तु इदानीम् अन्तिमः 20तमः प्रश्नः अत्र विद्यते युष्माकं पुरतः इ झ य ष वर्णाः पुनः तादृशः एव प्रश्नः पृष्टः मया अ दन्त्याः इ कण्ठ्याः उ मूर्धन्याः ऋ तालव्याः साधूत्तरं सम्यक् विचिन्त्य लिखित्वा सिद्धाः भवता अहम् उत्तरं वदिष्यामि अनन्तरं परिशीलयत युष्माकम् उत्तरं साधु वा असाधु वा इति अस्तु इदानीं मम समयः आगतः उत्तरं दर्शयितुं ऋ तालव्यवर्णाः इचुयेषाणां तालु अतः तालव्यवर्णाः भवन्ति एते अस्तु इदानीं भवन्तः कति अङ्कान् प्राप्तवन्तः इति एकवारं परिशीलयन्तु प्रतिस्पन्दद्वारा कमेण्ट् बाक्स् माध्यमेन मां सूचयन्तु युष्माकं व्याकरणज्ञानं सदापि वर्धयन्तु पुनः पुनः अध्ययनं कुर्वन्तु पुनः मिलामः धन्यवादः शुभमस्तु।